वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टं यत् दिलीपः स्वशरीरं सिंहस्य कृते अर्पयति, तथा अंजलिं सः मेलयित्वा अंजलिं प्रदर्श्य सः वदति, भवान् मम देहं स्वीकरोतु। तदा सः चिन्तयति, अधुना सिंहः मम उपरि आक्रमणं करिष्यति इति कृत्वा सः अधः तस्य मस्तकम् अधः नयति, अधोन्मुखी सः भवति। तदा आकाशात् ये गन्धर्वजनाः आसन् तैः पुष्पवृष्टिः, तत्र विद्याधराः ये आसन्, दिव्यजनाः देवाः ये आसन्, तेषां हस्तेभ्यः मुक्ता पुष्पवृष्टि तस्य उपरि पपात इति दृष्टं। तदा अनन्तरं सा कामधेनु, सा नन्दिनी प्रसन्ना भवति, तथा वदति, हे वत्स उत्तिष्ठ, हे वत्स उत्तिष्ठ. Now, having listened those words, Raja was a little bit ashcharyachakit and he got up and he saw there was no Simha, only Janani, only Nandini, Jananim iva tatra sahadadarsha. He saw Nandini only, that cow only. Tam vismitam dhenuruvacha sadho maya mayodbhavya parikshitosi ऋषिप्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्य हिंस्त्राः. Then that Nandini, that cow, started saying, O Raja Dilipa, I have examined you, I have tested you. Actually, there is no one, even Yamaraja cannot kill me. Why? Because of Rishi Prabhavat. Because of the power of Rishi, nobody can harm me. What to talk about any another animal? So I was just testing you. That's how I have created a scene. This is how she has explained. And in coming shloka she says, Bhaktya Gurau Bhaktya Mayyanukampaya cha Pritasmi. I am very much pleased with your Guru Bhakti as well as the compassion to me or for me. Te Varam Vrinishva. That's how, because I am pleased, you can ask me Var boon. Na Kevalanam, and don't think that this might be a Samanya Dhenu. Only it is made for giving milk. No, it is not like aham kamadugham prasannam mam kamadugham prasannam avehi. I am not a samanya. I am a kamadugha. Whatever you desire, I am going to fulfill that. So ask me any boon. ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः वंशस्य कर्तारमनंत कीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे. What he asked, he is a manitarthi, he is samaniya. He just bowed his hand and he just asked Dhenu, O Dhenu, please give me a son who will be the Ananta Kirti, who will obtain Ananta Kirti, as well as who can continue my dynasty, my Vamsha, my Anvaya. And in last class we saw Santana Kamaya Tatheti Kamam Radne Pratishutya Payasvini Sa Dugdhva Payah Patra Pute Madiyam Putropa Bhungshveti Tamadi Desha. What Kamadhenu said, Sa Payasvini, Sa Kamadhenu, Sa Nandini said, Santana Kamaya Radne Pratishutya. She made a promise that, oh, don't worry, Tvam Putram Prapsasi iti. But Tasya Krite, what you have to do, Madiyam Dugdham Yad Bhavati Khalu, Patra Pute Dugdva, Mam Dugdva, having milked me, you have to drink that. Ititam Adisha. Now, Dhenu ordered him to milk her and to drink that.
Now, after listening that, Raja says something. What he says regarding this, we'll see. Hmm. Here is a shloka. वत्सस्य होमार्थविधेवशेषं ऋषेरनुज्ञामधिगम्य मातः औधस्यामिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमूर्व्या इव रक्षितायाः. Here we go. And we will see. हे मातः वत्सस्य शेषं होमार्थविधेः तव औधस्यं रक्षितायाः उर्व्याः षष्ठांशः इव ऋषेः अनुज्ञाम् अधिगम्य उपभोक्तुम् इच्छामि. अहम् उपभोक्तुम् इच्छामि. I want to drink that milk, but I have to take a permission from Rishi. You belong to Vasishthaji. Even you order me, I cannot follow because you are not belonging to me. You belong to Vasishthaji, and whoever is the master of you, I have to take a permission from him. Hey Mata, O mother, I wish to drink your milk. Upabhoktum ichchami. Out of what will remain after the calf has sucked. Here he says, Vatsasya shesham. After drinking your milk, whatever by your vatsa, calf, whatever remains, that will be useful for homa artha videhe or homa etc. Tava audhasyam ityasya udhasi bhavam means that which is there in udder. That milk. Tava audhasyam rakshitayaha urvyaha shashthangshah iva. So there is a concept. The Raja gets a kar shashthangshah of everyone, right? Whoever, whatever is earned, that six portion of that produced, earth, Raja gets. It gets Shashtangsha. There is another word for that. Sixth. We'll see what Mallinath says. So idea is clear that he says, I actually want to drink, but I have to take a permission, and whatever is given to Vatsa, and then for Yajna etc., and then whatever remains, I will take that. He doesn't go directly, oh, okay, you have tell me, so I have to milk you and I have to drink you. No, he goes by process. He has to follow some, rules. हे मात वत्सपीतस्य शेषम पितावशिष्टम. वत्सस्य शेषम नाम किम? वत्सस्य पीतम. वत्सेन पीतम तस्मात् अवशिष्टम इति अर्थः. होम एवार्थः. तस्य विधि अनुष्ठानं तस्य होमार्थ विधेः च शेषम. होमावशिष्टम इति अर्थः. तव उधसी भवम औधस्यम क्षीरम इति अर्थः. शरीरावयवात् च इति यत् प्रत्ययः तेन औधस्यम इति जातम्. औधसी भवम औधस्यम इति जातम्. रक्षितायाः उर्व्याः षष्ठांशं षष्ठभागम् इव ऋषेः अनुज्ञाम् अधिगम्य उपभोक्तुम् इच्छामि. सरलम् अस्ति, तत्र अधिकं काठिन्यं नास्ति. पुनः एकवारं सरलरीत्या वदामि. सः उक्तवान्, दिलीपः कथयति, हे मातः, वत्सपीताद् अवशिष्टं यद् दुग्धं वर्तते खलु, तद अग्निहोत्राद अवशिष्टम च. एकतर वत्स ने भी पिया है और अग्निहोत्र क्रिया के लिए भी दूध दिया गया है, उससे बचा हुआ ते क्षीरम नाम यज्ञशिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः इति उच्यते. यज्ञ मध्ये यज्ञाशिष्टम शिनः
अशिनः अशिनः वन भोक्तारः यद् अवशिष्यते यज्ञकरणानन्तरं तस्य पानं तस्य भोजनं यदा कुर्मः यज्ञशिष्टाशिनः भोक्तारः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः यज्ञात् प्राक् यदि कोऽपि भुङ्क्ते चेत् सहस्तेनः इति उच्यते। गीतायाम् अयं विचारः आगच्छति इति कृत्वा सः अपि पालयति। सः राजा दिलीपः वदति यज्ञात् अनन्तरम् एव यद् अवशिष्यते तस्य पानम् अहं करिष्ये इति। क्षीरं पृथिव्याः षष्ठभागं रूपं करम् इव गुरोः वसिष्ठस्य आज्ञाम् अधिगम्य अहं किं करिष्यामि पातुम् इच्छामि इति। तत्र आज्ञा आवश्यकी इति अभिप्रायः। अग्रिमः श्लोकः। इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुः विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रमम श्रमेण इति। इत्थम in this way thus addressed by king with क्षितिशेन इत्थम क्षितिशेन विज्ञापिता thus addressed by क्षितिश राजा वशिष्ठधेनुः वशिष्ठस्य धेनुः वशिष्ठधेनुः प्रीततरा बभूव the cow of Vashishta became more pleased, very happy. तदन्विता हैमवतात् कुक्षेः आश्रमेण आश्रमं प्रत्याययौ। तदन्विता अन्विता नाम followed by him return with easy pace from the Himalaya. हैमवतात् नाम हिमालयात् इति अर्थः। हैमवतात् कुक्षेः कुक्षेः इत्यस्य केव इति अर्थः। हैमवतात् कुक्षेः हिमालयस्य कुक्षेः इति करणीयम्। हैमवतात् इत्यस्य अर्थः तत्र हिमवत् सम्बन्धिनः इति अर्थः। हैमवतात् कुक्षेः आश्रमेण विदाउट any efforts, putting any efforts, with very easy, that is the meaning. Shrama shramena kashtena, ashramena without vina kashtena akashtena ashramam yayau tatra अनुप्रासः भवति पश्यन्तु। आश्रममश्रमेण खलु आश्रममश्रमेण प्रत्याययौ आश्रममश्रमेण आश्रमेण without any putting much efforts ashramam pratyayayau she came back or both came back to the ashrama. So simple shloka will go ahead. Itham in this way Kshitishena by the king Vijñapita addressed Vashishtadhenuhu Vashishtasya dhenuhu Vashishtadhenuhu Pritatara Purvam tatra anuswara is missing I guess. Purvam Shushrushaya Prita, one who was pleased by seva. Then Samprati he is told something that I am not going to drink your milk without the permission of your master. So having listened those words, she became very much pleased that how obedient he is. Samprati anaya vijñapanaya pritatara. By listening these words of king, she became pritatara. Ati santushta babhuva. She became pleased with his words. Tadanvita nama tena dilipena anvita. Anvita followed by him. They both went to the ashrama, and that cow was followed by Raja iti artha. Raja पृष्ठतः धेनु अग्रे अग्रे एवं क्रमेण सा हैमवतात् हिमसम्बन्धिनः कुक्षेः गुहायाः सकाशात् अश्रमेण अनायासेन सुखेन आश्रमं प्रत्याययौ आगता इति अर्थः। सरलं वर्तते, अत्रापि किमपि वक्तव्यं नास्ति। अग्रे गच्छामः। तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमीतं प्रियायै
शशंस वाचा पुनरुक्तिरेव। अपरः सुन्दरः श्लोकः। अधुना वस्तुतः राजा यदा आश्रमं गतवान् तदा स सर्वं यद् अभूत्, यथा सिंहस्य आक्रमणं, तत्र या कथा सञ्जाता, यः प्रसङ्गः अभूत्, स सर्वं प्रसङ्गं स्वगुरुं तत्र निवेदयति, स्वगुरुं वदति, एवम् अभूत्, अनेन सिंहेन आक्रमिता अय्यम् इत्यादिकं सर्वं वदति। कथं तत् श्लोकं पश्यामः। एवं दिलीप प्रार्थिता नन्दिनी सन्तुष्टा आसीत्। ततः अनन्तरं किं भवति? धराधिपानां गुरुः दिलीपः यदा वसिष्ठसमीपम् आगतः तदा धेनोः अनुग्रहस्वरूपः वरः प्रागेव ज्ञातः आसीत्। वस्तुतः कुलगुरु वसिष्ठ तु दिव्यदृष्टि वर्तते, स सर्वं जानाति किं किं तत्र भवति किं न। तेन गुरुणा सर्वं ज्ञातः, तदपि पुनः गुरुवसिष्ठः तदपि जानाति स्म यत् किमर्थम् अयं प्रजां न अवाप्नोति राजा, तस्य कृते किम् उपायः, एवं सर्वं सः वसिष्ठः जानाति स्म, वरः अपि जानाति स्म इति कृत्वा तथापि राजा गुरवे विज्ञाप्य सुदक्षिणायै इति वृत्तं कथितवान्। इति वृत्तम् अयं शब्दः बहु प्रसिद्धः। यदा यदा अत्र विद्यापीठेषु कार्यक्रमः सञ्जायते, कश्चन वर्कशॉप भवेत् अथवा किमपि भवेत्, कार्यक्रमान्ते तत्र सर्वदा एव इति वृत्तम् अद्यतनस्य अथवा अस्य कार्यक्रमस्य इतिवृत्तं प्रदर्शयामः। इतिवृत्तं नाम किम्? अहवाल, whatever has happened. So I think this word might be taken from this commentary. Okay. What was prasanna indu mukhah? Prasanna induhu iva mukham yasya prasannah. Prasannah induhu iva mukham yasya sah prasanna इंदु मुखः। राजा दिलीपस्य वर्णनम्, राज्ञः दिलीपस्य वर्णनम् अस्ति। कीदृशः राजा दिलीपः भासते? प्रसन्नेन्दुमुखः इति। नृपाणां गुरुः, नृपाणां गुरुः दिलीपः। गुरुः इति शब्दस्य अत्र गुरु टीचर इति न, किन्तु श्रेष्ठः, नृपमध्ये यः श्रेष्ठः वर्तते, नृपाणां गुरुः दिलीपः प्रहर्षाचिह्नानुमीतं। प्रहर्ष चिन्ह मुखरागादि, तत्र चिन्ह न शब्द अत्र मिसिंग वर्तते। प्रसन्न चिन्ह मुखरागादिभिः अनुमितम् ऊहितुं, नाम यस्य मुखं दृष्ट्वा ऊहितुं शक्यते, अनुमातुं शक्यते यद् अयं प्रसन्नः इति। तस्याः धेनोः प्रसादम् अनुग्रहं प्रहर्षचिह्न एव ज्ञातत्वात् पुनः उक्तया वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चात् प्रियायै शशंस। What he did actually, he explained whatever has happened, then priyayai shashamsa, he praised her. कथितस्य कथनं पुनरुक्तिः चे न चेत् तदस्ति किन्तु चिन्नः कथित प्रायत्वात् पुनरुक्ति एव स्थितया इति उत्प्रेक्षा अलङ्कारः अत्र वर्तते। अस्तु, what Kale says, the Lord of King with face bright like a smiling moon, or his moon like face smiling, okay, informed his preceptor and then his beloved wife. Okay, so Priyayai Shashamsa, he now Sudakshina was not along with him. He was in forest and she was staying in ashrama, and what he did, he also conveyed same thing to Priya, Sudakshina. प्रियायै शशंस। शशंस इत्यस्य अर्थः पुनः कथयितवान् इत्यर्थः। तदेव अग्रे सरामः। सनन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमित्रातितृष्णः। अनिन्दितात्मा सद्वत्सलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः सः
वत्सहुतावशेषं नन्दिनीस्तन्यं शुभ्रं यशः अतितृष्णः पपौ. He drank a milk. So that is the idea. Which kind of Dilipa? Aninditatma, one who is anindita, unblemished character. He of who a blemished character. Sadvatsalah, a kind to the virtues. Sadvatsalah. Satam vatsalah sadvatsalah. Sajjananam krite ayam sarvada kind bhavati. Vatsalah bhavati. Vashishtena kritabhyanujnah. Once means having been permitted, or by Kulguru Vashishta, he was permitted, ordered to have a milk. Then what he does? Saha Vatsahutavashesham. Once the milk which was after drinking of that calf, whatever was remaining, Hutavashesham. Vatsa plus Huta. Avashishtam yad bhavati. Vatsenapi pitam. हुतस्य कृते आहुतेः कृते अपि दुग्धं प्रदत्तम् आसीत्. अनन्तरं यद् अवशिष्टं तद् नन्दिनी स्तन्यं, द मिल्क ऑफ नंदिनी, शुभ्रम यशः अतितृष्णः, वन हू वांट शुभ्र यशः, प्योर फेम, that is how अतितृष्णः papau. He was very thirsty to have this kind of milk. This is the actually idea. Now let's see Mallinatha. अंडितात्मा अगर्हित स्वभावः, सत्सु वत्सल अथवा सताम वत्सल, प्रेमवान सद्वत्सलः इति. वत्साम साभ्याम कामबले इति लच् प्रत्ययः. वत्सल इति तत्र शब्दः लच् प्रत्ययेन साधितः. वशिष्ठेन कृताभिनुज्ञः नाम कृतानुमतिः. He got the permission from Vashishta. That kind of Raja, Sah Raja. Vatsahutavashesham Vatsasya Hutasya cha avashesham Pita Hutasha Hutavashishtam. Punah tatra typo vartate. Nandini stanyam Nandinyaha stanyam kshiram shubhram Murta parichinnam yashaha iva Atitrushnaha papau. Punah saralam vartate tatra क्लेशाय किमपि न. एकवारं तर्हि अहं तस्य सरलम् अर्थं वदामि. दिलीपः वशिष्ठस्य आदेशं प्राप्य हवनस्य वत्सपीतस्य च अवशिष्टं मूर्तिमद् धवलं यशः इव धेनोः दुग्धं सतृष्णः सन् पपौ. He became very thirsty to have that kind of kirti, and he drank that milk. That is the idea. Now next. प्रातर यथोक्त व्रतपारणान्ते, पुनः टाइपो व्रत भवेत्. व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्थेयनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठः. सरलं वर्तते अयमपि. वशी वशिष्ठः प्रातः यथोक्त व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्थेयनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां राजधानीं पुरीं प्रति प्रस्थापयामास. Means what happened now? Kulguru Vashishta, what he did? जितेन्द्रियः सः वशी इत्यस्य जितेन्द्रियः वशिष्ठ ऋषिः प्रभाते प्रभात काले पूर्वोक्त गौसेवारूप व्रतपारणान्ते. So Dilipa was told to do a vrata of taking care of cow. So after that, at the end of that, what Vashishta ji does, prasthana kalochita mangalashi vachanam, means when somebody wants to go back to his own house, that time people give ashirvachanam. They say tathastu athva putravan bhava putravati bhava, whatever they want to say. So he just uttered the ashirvachanam. He said some ashirvachanam. आशीर्वचनं दत्वा सुदक्षिणा दिलीपौ स्वाम राजधानीं संप्रेषयामास. He sent them back to their Ayodhya. So that is the idea. Now we'll see how he explains. Vashi means Jitendriyah, Sanyami. Vashishtah pratah kale
यथोक्तव्रत पारणान्ते, पारणायाः अन्ते यथोक्तं, यथा उक्तम् आसीत्, उक्तम् अनतिक्रम्य यथोक्तस्य पूर्वोक्तस्य व्रतस्य गोसेवारूपस्य अंगभूता या पारणा तस्याः अन्ते प्रास्थानिकं प्रस्थानकाले भवं तत्कालोचितम् इति अर्थः। प्रस्थानकाले इति अर्थः। तस्मात् अयं रूपं कथं साधितम् इति चेत् कालात् ठञ् इति ठञ् प्रत्ययः। यथा कथञ्चित् गुणवृत्त्यापि काले वर्तमानात् तत्तल् प्रत्ययः इष्यते। कथम् अयं प्रत्ययः भवति ठञ् प्रत्यय इत्यादिकं चेत् तस्य कृते व्याकरणविशेषः। अस्तु, ईयते प्राप्यते अनेन इति अयनम्। अयन इति शब्दस्य अर्थः किं? रामायणम् इत्यादिकं सर्वं भवति खलु। तत्र ईयते प्राप्यते, रामः प्राप्यते अनेन इति रामायणं, जिसके द्वारा राम मिलते हैं उसको रामायण कहा जाता है। राम प्राप्ति का उपाय है ना रामायण। वैसे ही स्वस्ति अयनम शुभावह, शुभावहम आशीर्वादम प्रयुज्य, he bless them with good words and words. Then tau dampati, they both swam rajdhanim purim prati prasthapayamasa. Prasthapayamasa, he made them to go. Sampreshayamasa iti artha. Now let's see what happens. प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम् अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः। सिंपल। अत्र नृपः हुतं हुताशं भर्तुः अनन्तरम् अरुन्धतीं च सवत्सां धेनुं च प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्गल उदग्रतर प्रभावः प्रतस्ते। तत्र पुनः टाइपो अत्र वर्तते, अहम् अनन्तरं करिष्यामि। अस्तु, नृपः राजा दिलीपः having done a pradakshina to whom hutam agnim hutasham yat kimapi avashishyate hutasham hutam ashnati iti hutashah agnim भर्तुः अनन्तरं। सो भर्तु अत्र मीन्स कुलगुरु वशिष्ठः। वशिष्ठस्य अनन्तरम् अरुन्धतीं च, तस्य वशिष्ठपत्नीम् अरुन्धतीम् अपि प्रदक्षिणं कृत्वा सवत्सां धेनुं, वत्ससहितं धेनुं प्रदक्षिणां कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्गलोदग्रतरः प्रभावः तत्र प्र इज मिसिंग, प्रतस्थे, he was ready to go. नृपः हुतं तर्पितं, यत् तर्पितम् अस्ति हुताशं, हुतम् अश्नाति इति हुताशः नाम अग्निः अभः कर्मणि अन्। तं भर्तुः मुनेः अनन्तरं प्रदक्षिणानन्तरम् इत्यर्थः। भर्तुः अनन्तरं भर्तुः वशिष्ठस्य प्रदक्षिणां कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य अरुन्धतीं च सवत्सां धेनुं च प्रदक्षिणीकृत्य प्रगतः दक्षिणं प्रदक्षिणं तिष्ठद्गु प्रभृतिनि च इति अव्ययी भावः। तेन अव्ययी भाव समासो भवति प्रदक्षिणीकृत्य। ततः इच् प्रत्ययः भवति। अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणीकृत्य सम्पद्यमानं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य। एतत्तु यदा तादृशः प्रयोगः भविष्यति तदा पश्यामः। अशुक्लं शुक्लीकृत्य इत्यादिकं सर्वत्र द्रष्टव्यः। सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः सद्भिः मङ्गलैः प्रदक्षिणां मङ्गलाचारैः उदप्रतरप्रभावः सन् प्रतस्थे। अत्र विविधैः मङ्गलैः स सम्मानितः आसीत् इति तात्पर्यम्। अग्रे श्रोत्राभिरामा ध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः ययावनुद्धात सुखेन मार्गं स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः, सहिष्णुः सहनशीलः। धर्मपत्नी सहित स्वस्य पत्नीं सहितः, पत्न्या सहितः
सः श्रोत्राभिरामं ध्वनिना, श्रोत्रस्य कृते अभिरामं ध्वनिः वर्तते कस्य, रथस्य। अधुना सः रथे उपविष्टः, रथे उपविष्टः सन् सः रथध्वनिं शृण्वन् गच्छति स्म, किन्तु ध्वनिः कर्कशः अस्ति वा न, श्रोत्राभिराम ध्वनिना। ध्वनिः अपि सम्यक् आसीत्। यदा वाहनं सम्यक्, वाहनचालकः सम्यक्, मार्गः सम्यक् वर्तते चेत् श्रोत्राभिराम ध्वनि। अन्यथा सर्वदा मनसि चिन्ता एव भवति। अस्य मनसि चिन्ता इत्यादिकं किमपि नासीत्, सर्वं कुशलं कुशलम् अस्ति इति अर्थः। अनुद्धात सुखेन, तत्र मार्गः अपि उपरि नासीत्, अधः उपर तादृशः नास्ति। अनुद्धात सुखेन, तत्र मध्ये पाषाणखण्डाः न सन्ति इति कृत्वा सरल सहजतया रथः गच्छति। अनुद्धातः रथः नास्ति, क्षम्यताम्, उद्धतः अथवा उद्धात रथः नास्ति। अनुद्धात सुखेन रथेन स्वेन पूर्णेन मार्गं ययौ, he went very comfortably, that is the meaning. धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः, सहिष्णुः व्रतादि दुःख सहनशीलः, व्रतादिषु तु दुःखम् उद्भवते, तं दुःखं सहितुं शीलः यस्य, स्वभावः यस्य, सः सहिष्णुः, सः नृपः। श्रोत्राभिरामध्वनिना, कर्ण आह्लादकर स्वनेन, स्वनेन ध्वनिना इति अर्थः। अनुद्धातः, अनुद्धातः नाम किं, पाषाणादि प्रतिघातरहितः अनुद्धातः इति अर्थः। अनुद्धात अतः एव सुखयति इति सुखः, मार्गः समीचीनः इति कृत्वा सः मार्गः सुखं जनयति। अनुद्धात सुखेन, तेन अनुद्धात सुखेन रथेन स्वेन पूर्णेन, सफल पूर्णेन नाम अत्र सफल मनोरथेन इव मार्गम अध्वानं ययौ। He was very happy because he had a boon. If you take my milk and drink in through Palash Patra, you will have you will be fulfilled with your desire. मनोरथ पक्ष ध्वनि श्रुति, अनुद्धात प्रतिबंध निवृत्ति। अत्र उभयता स्वीकर्तुं शक्यते। 10 निमेषाः अवशिष्टाः, मया समापनीयम् अद्यैव। मनोरथ पक्षे ध्वनिः नाम तथास्तु, भवतः मनोरथं पूर्णं भविष्यति इति ध्वनिः सुखकरं। ततः अनुद्धातं नाम अधुना तत्र प्रतिबन्धः अपि नास्ति। यत् प्रतिबन्धः शापः कारणम् आसीत्, सः शापः निवारितः इति उभयता अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। मार्गपक्षे तु तत् स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् पक्षे मनोरथसिद्धिः तथा प्रतिबन्धनिवृत्तिः जाता इति अर्थः। शीघ्रं शीघ्रं पश्यामः। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजा प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गं नेत्रैः तृप्तिमनानुवद्भिर्नवोदयं नाथमितौषधीनाम्। अधुना राजा यदा बहुदिनानन्तरं पुनः he returns back, that time now Prajajana also, they love Raja, so they haven't seen from long time. So now when he is going back, tam adarshanena ahit outsukyam prajavrata karshitangam navodayam praja punah type vartate prajaha truptim anapnuvadbihi netraihi aushadhinam natham iva papuhu. The upama is people love moon, but which kind of moon? The moon who delights. Actually कला सहितः यः चन्द्रः भवति स सर्वेभ्यः रोचते। दिलीपः तं किम् अभूत् अयं श्लोकः तस्य जाया सहितः पत्नी सहितः दिलीपः निम्नोन्नत पाषाणादि प्रतिघात शून्येन आज्ञादेन सह पुनः तत्र पुनः अयोध्यां प्रति गच्छन् आसीत्। तदा तस्य दर्शनार्थं तत्र तस्य प्रजाजनः प्रवासहेतुक बहुकालावलोकनभावेन बहुकालादनन्तरं ते एनं पश्यन्ति। जनित दर्शनोत्कण्ठं, दर्शनं न अभूत्, मासः परिवर्तितः किन्तु दर्शनं न अभूत् इति कृत्वा उत्सुकता वर्तते, उत्कण्ठा वर्तते तस्य दर्शनार्थं। पुत्रार्थेन व्रतेन शोषित शरीरं तं दिलीपं
व्रतेन तस्य शरीरं कृशं जातं तं दिलीपं जनाः तृषितनयनैः यथा औषधीनां नाथं चन्द्रं पश्यन्ति तद्वदेव राजानं दृष्टवन्तः इति तात्पर्यम्। तदेवार्थम् अत्र पश्यामः। अदर्शनेन प्रवासनिमित्तेन आहितोत्सुक्यं जनित दर्शनोत्कण्ठं प्रजार्थेन संतार्थेन व्रतेन नियमेन कर्षितं कृषिकृतम् अंगम इति भवेत्। अंगम यस्य तं प्रजाव्रतकर्षितांगम नवोदयं नवाभ्युदयं प्रजाः तृप्तिम् आप्नुवद्भिः अति अत्र अयं शब्दः अपि तत्र टाइपो वर्तते। नेत्रैः औषधीनां नाथं सोमम् इव तं राजानं पपुः दे सॉ राजा दिलीप। विच काइंड ऑफ चंद्रपक्षे अदर्शनं कलाक्षय निमित्तं। चंद्रस्य दर्शनं न भवति कस्मात् कलाक्षयः भवति। राजानः पक्षे किं जातं सः व्रतार्थं गतवान् आसीत् प्रजार्थं लोकहितार्थं व्रतं देवताभ्यः कलोदान नियमः तं च सोमं पपूर्देवा पर्यायेनानुपूर्वशः इति व्यासः उदय आविर्भावः अन्यत् समानम्। अस्तु अग्रे गच्छामि। पुरन्दरश्री पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजंगेन्द्र समानसारे भूयस्स भूमिर्धुरमास सज्ज ससक्ष ससक्ष इति भवेत्। पुरन्दरश्रीः पौरैः अभिनन्द्यमानः उत्पताकं पुरं प्रविश्य भुजगेन्द्रसार समानसारे भुजे भूयः भूमेः धूरम् आससक्ष नाम किं राजा दिलीपः यदा प्रत्यागच्छति तदा अन्ये जनाः पूर्वजनाः तस्य स्वागतं कृतवन्तः। स्वागतानन्तरं सः राजा पुनः पृथ्व्याः भारं धृतवान्। इन्द्रतुल्यः राजा दिलीपः पुरवासिभिः जनैः प्रशस्यमानः सन् समुत्सृतपताकं यस्य पताका उत्सृता वर्तते नगरं प्रविश्य तादृशं नगरं प्रविश्य यस्मिन् नगरस्य उपरि पताका वर्तते तं नगरं प्रविश्य पुनः पृथ्व्याः भारं सः धृतवान् इति तात्पर्यम्। तदेव अर्थं पुनः मल्लिनाथं पश्यामः। पुरः पुरीरसूराणां दारयति इति पुरन्दरः शक्रः। पुरः पुरन्दरश्रीः पुरन्दरश्रीः इति शक्रः इन्द्रः। वाचं यं पुरन्दरीं च इत्यामुमागमः निपातितः तत्र श्रीवि यस्य पुरन्दरश्री प्रत्यय शब्दः कतः साधितः तद् उक्तं। स नृपः पौरैः अभिनन्द्यमानः वन हु वाज प्रेज्ड बाय पौरजनः उत्पताकम् उत्सृतध्वजं पताका वैजयन्ती स्यात् केतनं ध्वजमयिकां मखीयां च इति अमरः। पुरं प्रविश्य भुजगेन्द्रेण समानसारे तुल्यबले भुजग इंद्र भुजगेन्द्रेण समानसारः सारः बल स्थिरांशः न्याध्य क्लिबं वरे त्रिषु इति अमरः। भुजे भूयः धूरम आससक्ष स्थापितवान। फिर से उन्होंने राज्य का स्वीकार किया ऐसा तात्पर्य। अंतिमः श्लोकः वर्तते। अथ नयन समुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्यौः सुरसरिदिव तेजो वह्निनिष्ठ युतमैशं नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः। तत्र पुनः टाइपोज वर्तन्ते क्षम्यतां क्षन्तव्यहं तस्मात्। यथा आकाशम् अत्रिमुनेः नयनोत्पन्नम् इन्दुं धारयति। आकाशं किं करोति चन्द्रं धारयति। यथा भगीरथी गंगा पावक प्रक्षिप्तं स्कंदोत्पादकं शिव संबंधी तेजं दधार। हाउ गंगा holds the teja of Bhagwan Shiva, how she holds Kartikeya Skanda, तद्वत् तथा एव राज्ञी सुदक्षिणा अपि दिलीपकुल प्रतिष्ठायै महद्भिः अष्टलोकपालानां तेजोभिः अनुप्रविष्टं गर्भं धृतवती।
So actually, Radni, what she did, she also holds the essence of the guardians of the regions, as the Kai bore of the luminity sprung from the tears of Atri. In the same way, she holds the Garbha. That is the earth. After that, when they reach to the Puri, Ayodhya, Atrehe Nayana Samutham Nayanat Utpannam Jyotihi Jauhu Iva Jyotihi Chandraha तं चंद्रम कः धारयति आकाशः द्यौः धारयति द्यौः इव सा धारयति अपरा उपमा अस्ति वह्निनिष्ठयुतम् ऐशं तेजः सुरसरित् इव राज्ञी धृतवती आदत्ते वह्निः निष्ठयुतं नाम किं वह्निना सम्भूतं यत् तेजं वर्तते तत् तेजं सुरसरित् सुराणां सरित् सरित् गंगा नदी इति अर्थः सुरसरित् गंगा धृतवती तद्वद् एषा सुदक्षिणा गर्भम आधत्ते इति अर्थः कीदृशं गर्भं नर नरपति कुलभूत्यै नरपति यः राजा तस्य कुलस्य यः बिभर्ति धरति गुरुभिः लोकपालानुभावैः लोकपालानां तेजोभिः अनुप्रविष्टम अभिनिविष्टम गर्भम सा धृतवती इति अर्थः अत्र सर्गान्ते अयं मालिनी वृत्तस्थः अयं श्लोकः वर्तते सर्गस्य समाप्तिः सञ्जाता इति प्रदर्शयितुं कालिदासेन अपरः श्लोकः अत्र स्थापितः अस्य कमेण्ट्री वर्तते किंतु बहु दीर्घा वर्तते न जाने न समापयितुं पारयामः भवन्तः अधुना कर्तुं शक्नुवन्ति तादृशाः समर्थाः भवन्तः विल् डू शान्तिपाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य